നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ, ഞാനിവിടെ ഇത് പ്രസന്റ് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കാണ്ട ചെയ്യുന്നതെന്ന്. മൈക്ക് ഓണല്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു. Problem is this. Today we discuss about the topic problem power spectral density problem. In previous class, one problem is solved in previous class. In this more problem discussed this class. Problem is this: find the power spectral density if Rxx of tau equal to, please note this, find PST if Rxx of tau equal to 1 minus mod tau divided by t if mod tau less than or equal to t, equal to 0 otherwise. പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. മൈക്കും ഓണല്ലായിരുന്നു, പ്രസന്റ് സ്ക്രീനും ഓൺ ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റിയത്. ഫൈൻഡ് പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ഇഫ് Rxx of tau equal to 1 minus tau divided by t if mod tau less than or equal to t, equal to 0 otherwise. By definition of a power spectral density, Sxx of omega equal to integral minus infinity to plus infinity Rxx of tau into e raised to minus I tau omega d tau. By definition. In this problem, Rxx of tau is defined as a 1 minus mod tau divided by t in the interval mod tau less than or equal to t. Mod tau less than or equal to t means minus t less than tau less than t. And we have mod x less than or equal to 1 means minus 1 less than or equal to x less than or equal to 1. Mod x equal to 1 means x equal to plus or minus 1. Similarly, mod x less than or equal to 1 means minus 1 less than or equal to x less than or equal to 1. Similar way, mod tau less than or equal to t is minus t less than or equal to tau less than or equal to t, equal to 0 otherwise. In minus infinity to plus infinity case, minus t to t, Rxx of tau is 1 minus mod tau divided by t into e raised to minus I tau omega d tau. Clear alle? Okay. Next, 1 minus, open this bracket. Sorry, e raised to, we have e raised to minus I theta equal to cos theta minus I sin theta. E raised to minus I tau omega is cos omega tau minus I sin omega tau. 1 minus mod tau divided by t into cos omega tau minus I sin omega tau. Minus t to t. Open this bracket. We have mod tau is always even function.
mod tau is always even. Therefore, open this bracket minus t to t 1 minus mod tau divided by t into cos omega tau d tau minus integral minus t to t 1 minus mod tau divided by t into I taking outside sin omega tau. We have cos omega tau is even function. Like cos function is always even, sin function is always odd. We have mod tau is always even. Like mod tau eppozhum even function aanu. This is even. This is also even. Even function into even function is even function. Even function into odd function is odd function. We have integral minus infinity to plus infinity f of x dx equal to 0 if f of x is odd function. Odd function. Integral minus infinity to plus infinity f of x dx equal to 2 into integral 0 to infinity f of x dx is f of x is even function. In this case, 1 minus tau divided by t cos omega tau is even function, and second part is odd function. Therefore, odd function integral value is 0. Remaining is this integral minus t to t 1 minus mod tau divided by t into cos omega tau is a even function. Therefore, 2 into 0 to t 1 minus even function means mod tau equal to tau. Mod tau divided by t into cos omega tau. ഇത്ര വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദി ബ്രാക്കറ്റ് 2 into 2 0 to d tau. Open the bracket integral 0 to t cos omega tau minus omega tau d tau minus integral 0 to t tau by t cos omega tau d tau, which is equal to 2 into and integral of cos omega tau is integral of cos is sin omega tau divided by the integral of cos ax by ax dx means sin ax by a ആണ്. അതുപോലെ cos omega tau d tau is sin omega tau divided by omega. Ranges to 0 to t minus 1 by t into integral of 0 to t tau into cos omega tau d tau. Tau is a function of tau and cos omega tau is also function of tau. Therefore, we apply a product rule in integral, that is chain rule. We have integral of uv equal to u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 plus etc. U double dash v3 minus etc. Product rule of integral is, this is a chain rule, u v1 minus v1 means integral of v second function, v2 means integral of v1
Similarly, u dash is du by dx, u double dash is d square u by dx square, etc. So this is using a product rule, which is equal to 2 into applying t, 0 to t ആണ് sin omega t divided by omega minus sin 0 0 വരും, minus 1 by t into first function is this, u is tau, first function into integral of second, that u v1 means first function into integral of second, second function is cos omega tau, integral of cos omega tau is sin omega tau divided by omega minus then derivative of first, derivative of tau with respect to tau is 1 into next integral of sin omega tau ആണ്, integral of sin omega tau minus cos omega tau divided by omega, already ഒരു omega ഇവിടെ ഉണ്ട്, into ഒരു omega വരും, omega square, ranges to 0 to t. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആണ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 1ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്, അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണ്ട, ബാക്കിയെല്ലാം ഹാർ ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആയിപ്പോ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു which is equal to 2 into sin omega tau divided by omega minus minus 1 by t into ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാം, minus 1 by t into ഇത് 1 by t into അപ്പർ ലിമിറ്റ് t ഇട്ട് കൊടുത്ത t into sin omega t divided by omega വരും, t into sin omega t divided by omega മൈനസും മൈനസും പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് cos omega t divided by omega square plus cos omega t divided by omega square minus ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയി 0 അപ്ലൈ ചെയ്താൽ sin 0 0 വരും, cos 0 1 ആണ്, മൈനസ് 0 minus plus cos 0 divided by omega square, cos 0 1 divided by omega square, which is equal to 2 into 2 common outside sin omega tau divided by omega minus open the bracket 1 by t into t sin omega t divided by omega minus 1 by t into cos omega t divided by omega square minus 1 by t omega square, t will cancel, so sin omega t divided by t and sin omega t divided by sin omega t divided by omega cancel, which is equal to 2 into minus 1 by ഈ മൈനസും പോസിറ്റീവ് ആവും, പ്ലസ് minus 1 by t omega square cos omega t plus 1 by t omega square, which is equal to taking a t omega square outside, we get t omega square equal to 1 minus cos omega t. This is the final answer. ഒന്നുകൂടി പറയണോ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ?
സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാ ഇത് പറയാം. ഇത് എസ് എക്സ് ഓഫ് പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റീന് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇത്. എസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആർ എക്സ് എക്സ് ഓഫ് ടോ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ടോ ഒമേഗ ഡി ടോ. അപ്പോൾ ആർ എക്സ് എക്സ് ഓഫ് ടോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 മൈനസ് മോഡ് ടോ ബൈ ടി ഇഫ് മോഡ് ടോ ലെസ് ദാൻ ടി ആണ്. മോഡ് ടോ ലെസ് ദാൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീന്റെ ലിമിറ്റ്, ടോന്റെ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ടിക്കും ടിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടി ടു ടി 1 മൈനസ് മോഡ് ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ടോ ഒമേഗ ഡി ടോ. നമുക്കറിയാം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റേന ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റേന കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ടി ഒമേഗേന കോസ് ഒമേഗ ടോ മൈനസ് ഐ സൈൻ ഒമേഗ ടോ എന്ന് എഴുതാം. നമുക്കറിയാം കോസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, സൈൻ ഫംഗ്ഷനും ഈ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ മോഡ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഈവൻ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഈവനും ഒരു ഓടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഓടായിരിക്കും, ഈവനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ വരും. ഈ ഫംഗ്ഷനും ഇതും ഇൻഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ 0 ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇത്രേ ഉണ്ടാവും, മൈനസ് ടി ടു ടി 1 മൈനസ് മോഡ് ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടോ ഡി ടോ. ഇനി ഇത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. ഇന്റഗ്രൽ 2 ഇൻറ്റു 0 ടു ടി 1 മൈനസ് മോഡ് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടോ തന്നെ ആയിരിക്കും. ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടോ ഡി ടോ. ഇനി 2നെ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നത് 2 കോമൺ ആണ് എല്ലാത്തിനും. ഇനി ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. 1 ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടോ ഡി ടോ. അപ്പൊ 0 ടു ടി കോസ് ഒമേഗ ടോ ഡി ടോ മൈനസ്, ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടോ ഡി ടോ വരും. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ടി ടി ബൈ ടോ ബൈ ടി കോസ് ഒമേഗ ടോ ഡി ടോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ, ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. കോസ് ഒമേഗ ടോന്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോ ചെയ്താല് സൈൻ ഒമേഗ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ വരും. 2 ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ റേഞ്ചസ് ടു 0 ടു ടി മൈനസ്, നെക്സ്റ്റ് ഈ ടീനെ ഔട്ട് സൈഡിൽ എഴുതിയാല് 1 ബൈ ടി ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ടി ടോ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടോ ഡി ടോ. ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോയിലാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. അപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോയും ടോയിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, കോസ് ഒമേഗ ടോയും ടോയിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് യു വി എന്ന് പറഞ്ഞാല് യു ഇൻറ്റു വി1 മൈനസ് യു ഡാഷ് വി2 പ്ലസ് യു ഡബിൾ ഡാഷ് വി3 മൈനസ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ. അപ്പൊ വി1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ആണ്, വി2 മീൻസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് വി2 എക്സെട്ര. അതുപോലെ യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ്. ആ ഫോമിലാണ് പോവാ. ഈ സ്റ്റെപ്പില് ഞാൻ ടോന് ടി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ടോക്ക് സൈൻ 0 ആണ്, 0 മൈനസ് 1 ബൈ ടി ഇൻറ്റു, ഇനി ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടോയ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോസ് ഒമേഗ ടോയ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആണ്. കോസ് ഒമേഗ ടോന്റെ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ ഒമേഗ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗയാണ്. അതായത് സൈൻ കോസ് എ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈൻ എ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആണ്. അതുപോലെ സൈൻ ഒമേഗ ടോന്റെ കോസ് ഒമേഗ ടോന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഒമേഗ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ വരും. മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. 1 ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടോന്റെ ഇന്റഗ്രൽ, സൈൻ ഒമേഗ ടോന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗയാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു ഒമേഗയുടെ ഉണ്ട്, ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഒമേഗ, ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരും. ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടില് ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താല് ഇവിടെ എന്ത് വരും, 1 ബൈ ടി ഇൻറ്റു ടോന്റെ അടുക്ക ടി വരും, ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ. മൈനസും മൈനസും പോസിറ്റീവ് ആവും, പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ
ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0 ആണ്. 0 ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈൻ 0 0 ആണ്. അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയിപ്പോവും. കോസ് 0 1 ആണ്. കോസ് 0 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈനസും മൈനസും പോസിറ്റീവ് ആവും. 1 ഒമേഗ സ്ക്വയർ വരും. അതാണ് ഇവിടെ വന്നത് 1 ഒമേഗ സ്ക്വയർ. 1 ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വന്നത്. ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന 1/t ഇൻറ്റു ടി സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ മൈനസ് 1/t ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസും മൈനസും പോസിറ്റീവ് ആവും. 1/t ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഈ ടിയും ഈ ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ, ഇതും ഈ സൈനും ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും. റിമൈനിങ് 1/t ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 1/t ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ രണ്ട് ടേമിൽ കോമൺ ആയിട്ട് t ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഇത് 2/t ഒമേഗ സ്ക്വയർ. പോസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് 1ന് ഫസ്റ്റ് എഴുതി 1 മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസർ കിട്ടിയത്. ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായിനോ? ഓക്കെ. Next problem. Power spectral density. Power spectral density PSD is Sxx of W equal to 1 minus omega mod omega less than or equal to 1, equal to 0 otherwise. Find Rxx of tau. ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് Rx എന്ന പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ട് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ Rxx ഓഫ് ടോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം Rxx ഓഫ് ടോ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് Sx ഓഫ് ഒമേഗ. Rxx of tau equal to, by definition, F inverse Fourier inverse transform is 1/2 pi into integral minus infinity to plus infinity Sx of omega into e raised to minus I tau d omega. ഇവിടെ with respect to omega ആണ് വരിക. പവർ സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ with respect to tau വരും. ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ വരും. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 പൈ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ. ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ, മോഡ് ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് -1 ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റഗ്രൽ -1 to 1 minus omega
Mode set less than 1 or case function value 1 minus omega equal to 0 otherwise. Integral minus 1 to 1 1 minus omega into e raised to I omega tau d omega, which is equal to നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊടുക്കാം 1/2 പൈ ഇൻറ്റു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗയാണ് 1 മൈനസ് ഒമേഗയും ഒമേഗന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗ ടോയും ഒമേഗന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസിങ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് യു വി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് 1 മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് integral of e raised to I omega tau with respect to omega is e raised to I omega tau divided by I tau minus any 1 minus omega and derivative. 1 minus I omega derivative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 മൈനസ് ഒമേഗന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ 1 0 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ integral of this e raised to I omega tau divided by already ഒരു I tau ഇവിടെ ഉണ്ട് into I tau. Next plus derivative of minus 1 ആണ് derivative of minus 1 0 ആണ് അത് ചെയ്യണ്ട ranges to minus 1 to 1 ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എഴുതാം which is equal to 1/2 pi into 1 minus omega into e raised to I omega tau divided by I tau plus e raised to I omega tau divided by I square minus 1. ഈ മൈനസും പോസിറ്റീവ് ആവും I square minus 1 ആണ് മൈനസ് tau square. Tau into tau square I square is minus 1 minus tau square ranges to minus 1 to 1. ഇനി ഫസ്റ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയ 1 ഒമേഗക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക 1/2 പൈ ഇൻറ്റു 1/2 പൈ ഇൻറ്റു അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയ 1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ 1 മൈനസ് 1 വരും 0. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയി പോകും 0 മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയി പോകും നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗക്കാണ് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇ റൈസ് ടു I tau divided by minus tau square e raised to I tau divided by tau square minus tau square ആണ് e raised to minus tau square. Next minus 1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ 1 minus minus 1 minus ഇനി ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് 1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ 1 മൈനസ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു ഐ ഒമേഗക്ക് മൈനസ് 1 I ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ I tau divided by I tau minus minus 1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ e raised to minus I tau minus e raised to minus e raised to minus I tau divided by minus tau square. ഈ മൈനസ് 1 ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് tau square which is equal to 1/2
2 pi into e raised to I tau by tau square minus 1 plus 2 വരും 2 into e raised to minus I tau divided by I tau plus e raised to minus I tau divided by tau square. This is the final answer. This is the final answer. ഒരു homework. The power spectral density of WSS process is PSD of WSS process is S of omega equal to B by A minus mod omega if mod omega less than or equal to 0, otherwise. Find autocorrelation Rxx of tau. Find Rxx of tau.